رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه اجمعین. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج ہم تمام عزیزم مہر خان صاحب کی شادی خانہ آبادی اور اس خاندان کی خوشی میں دور و نزدیک سے شریک ہیں. اللہ جل مجدہ آج کی اس محفل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور آج کی اس محفل کو اس قدر خوبصورت سجانے پر اور ہم تمام کو ان خوشیوں میں شریک کرنے پر محترم عزیزم رفیق خان صاحب اور اس قدر خوبصورت ماحول بنانے پر محترم جناب ماسٹر محمد حنیف صاحب، محترم جناب ڈاکٹر عبدالحمید کیانی صاحب اور آپ کے تمام معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمیشہ کی طرح ان کی محنت اور محبتوں کے طفیل یہ محفلیں خوبصورت سج جاتی ہیں. اللہ جل مجدہ ان تمام دوستوں کو دین و دنیا کا بھلا، کامیابی اور عروج عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی معروف آیہ مبارکہ آج اس خوشی کے موقع پر تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا آیت کی صورت میں کہ میرے مصطفیٰ اپنی امت کو یہ حکم پہنچا دیجئے، یہ شرط پہنچا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل 1.25 لاکھ پیغمبر گزرے ہیں اور 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے 313 رسول گزرے ہیں. پیغمبروں میں رسول وہ ہستیاں ہوا کرتی ہیں جن کو اللہ نے اپنی شریعت دی ہوتی ہے، اپنا قانون، اپنی شریعت دی ہوتی ہے. یہ رسول وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو حضرت انسان کو سیدھے رستے پر چلانے کے لیے ایک نظام لاتی ہیں، ایک قانون لاتی ہیں. اللہ جل مجدہ اپنے رسولوں کو وہ قانون اور نظام عطا فرماتا ہے. رسول وہ نظام اور قانون نافذ کر دیتے ہیں، اس پر خود بھی چل کے دکھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پہ چلاتے ہیں. اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسول، کہ نہیں بھیجا اللہ نے کوئی بھی رسول ایسا الا سوائے اس کے کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے. کہ اللہ نے رسول بھیجے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کی ہر بات کو مانا جائے، ان کے حکم کو مانا جائے، ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلا جائے. اور جو بھی رسولوں کے رستے پہ چلے گا اللہ اسے ضرور بضرور ہدایت عطا فرما دے گا، اللہ اسے ضرور دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پچھلے پیغمبر تشریف لائے، انہوں نے سیدھے رستے بتائے، شریعت سمجھائی. انبیاء علیہ السلام نے 900 سال تک اپنی قوموں اور امتوں کو ہدایت کی ہے. کسی نبی کے ماننے والے چند لوگ ہوتے تھے، کچھ نبیوں کو ماننے والے چند سو تھے،
کچھ پیغمبروں کو ماننے والے چند ہزار تھے، ساری عمر دین حق کی تبلیغ کرتے اور آپ کی قومیں انکار کر دیتی تھیں۔ جن لوگوں نے پیغمبروں اور نبیوں کی بات مان لی، رسولوں کے پیچھے چل پڑے، اللہ نے ان کو ہدایت بھی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو دین و دنیا کا بھلا بھی عطا فرمایا۔ اور جن لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، جو انکار کرے وہ منکر ہوتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ اور انکار کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو نبیوں کی جان کے دشمن بن جاتے تھے، نبیوں کے قتل کرنے کی سازشوں میں شریک ہو جاتے تھے۔ وَقَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، قرآن کہتا ہے کئی ایسے نبی ہیں جن کو قتل کر دیا گیا، ان ساتھیوں، ان کے صحابہ اور حواریوں سمیت ان کو قتل کر دیا گیا۔ رب ان کو بھیجتا کہ انسان کو رستہ بتاؤ، ہدایت بتاؤ، انسان کو سیدھے رستے پہ چلاؤ، مگر وہ لوگ جو کفر کے نرغے میں آ چکے ہوتے تھے، شیطان کے جگرن میں آ چکے ہوتے تھے، وہ ہدایت کے مقابلے میں دشمنی پہ اتر آتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو نبیوں کی بات نہ مانتے تھے، ان کو اللہ وارننگ دیتا تھا، الحم سے لے کے ناس تک۔ آپ قرآن کی جب تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ کبھی پڑھیں تو آپ کو کئی ایسی قومیں نظر آئیں گی جن کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا، زمین میں غرق کر دیا، پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ ختم ہو گئے، ان کے جسم گل گئے، اور کسی قوم کو بندر بنا دیا، چہرے ان کے مسخ ہو گئے۔ یہ کس وجہ سے؟ حالانکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ماں سے بھی بڑھ کر محبت فرماتا ہے۔ پھر اس اللہ نے اپنے بندوں کو سزائیں کیوں دی؟ اس اللہ نے اپنے بندوں کو زمین میں غرق کیوں کیا؟ اس اللہ نے اپنے بندوں پر آسمان سے طوفان کیوں بھیجے؟ اس اللہ نے سیلاب کیوں بھیجے؟ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ زمین پر پہلا بڑا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، 900 سال تک اپنی قوم کو راہ راست پہ بلایا، مگر آپ کی قوم نے بات نہ مانی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ جل مجدہ نے حکم دیا، اے نوح کشتی بنا۔ حالانکہ اس علاقے میں دریا تک نہ تھا، چشمے تک نہ تھے، ریت کے صحرا تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کشتی بنا۔ کشتی پانی کے لیے بنائی جاتی ہے، ریت کے ٹیلوں کے لیے نہیں، زمین کے کھیتوں کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نوح کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹی، بڑے بڑے درخت زمین سے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کشتی کیوں کاٹ رہے، یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ درخت کاٹے پھر اس کے تختے بنائے۔ کوئی آرے نہیں تھے اس زمانے میں کہ منٹوں میں درخت سے تختے بن جاتے تھے، بھٹے بن جاتے تھے۔ آری سے، ہاتھ سے سیدھے بھٹے بنائے۔ جب نوح علیہ السلام آری چلاتے تھے اور بھٹے بناتے تھے، قوم نے پھر پوچھا یہ کیوں بناتے ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ کشتی بنا۔ کہا یہ کشتی کیوں بناتے ہو؟ یہاں تو نہ دریا ہے نہ سمندر ہے۔ مذاق کرتے تھے کہ بوڑھا سٹ پٹا گیا ہے، اس بوڑھے کا عقل کام نہیں کرتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ دریا ہے نہیں، پانی ہے نہیں، یہ کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی اسی لیے بنا رہا ہوں کہ رب کا عذاب آنے والا ہے، ہر طرف پانی آ جائے گا، سارے مشرک کافر ڈوب جائیں گے، فقط وہی بچے گا جو ایمان لائے گا، جو میری کشتی میں آئے گا۔ وہ لوگ سرکش مذاق کر کے چلے جاتے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھٹے بناتے رہے، پھر کشتی بناتے رہے۔ وہ وقت آ گیا کہ بڑی سی کشتی بن گئی، وہ چند گز نہیں، کئی 100 گزوں پر مشتمل ایک جہاز بن گیا، کئی منزلوں پر مشتمل ایک جہاز بن گیا۔ نوح علیہ السلام نے پھر قوم کو جمع کیا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں،
सीधे रस्ते की तरफ बुलाता हूं, ये बुरे रस्ते छोड़ दो, ये कुफ्र छोड़ दो, ये अल्लाह की दुश्मनी छोड़ दो। लोगों ने कहा नहीं करेंगे तो क्या होगा? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अब रियायतें खत्म हैं, अब वक्त खत्म है, अब रब का अजाब आने वाला है। लोगों ने फिर मजाक किया, हत्ता कि काफरों और मुशरिकों की बीवियां भी मजाक करने लगी। नूह अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठ के रब के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ औरतें तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। बोलिए तंदूर में क्या जलता है? बोलिए ना, जिसको पता है तंदूर में क्या होता है? पानी तो नहीं होता। तंदूर में जब तक आग न जले उसमें रोटियां नहीं पका करती। खवातीन बातें भी कर रही हैं और खाना भी पका रही हैं, रोटियां बना रही है। कुरान कहता है फारत तनूर, अचानक गरम और आग वाले तंदूर से पानी निकलना शुरू हुआ। हैरान कुन बात थी, खवातीन पीछे हट गईं। रब चाहता तो जमीन से पानी निकाल सकता था, रब चाहता तो आसमान से बरसा सकता था, मगर ये आदत की बात थी। आसमान से पानी बरसना कोई नई बात नहीं है, चश्मों से पानी निकलना कोई नई बात नहीं है। रब के हुक्म से तनूर से पानी निकला। कुरान कहता है तनूर उबल पड़ा। रब ने अपनी कुदरत दिखाई कि लोगों तुम मेरे पैगंबर से मजाक करते थे कि यहां तो सहरा है, यहां तो रेत है, यहां तो टीले और टिब्बे हैं, इस कश्ती का क्या करोगे? का वो कादिर मुतलिक है, वो ताकतों का मालिक है, वो चाहे तो आग के अंदर से पानी पैदा कर देता है, वो चाहे तो तनूर के अंदर से सैलाब पैदा कर सकता है। तो दूर उभरने लगा, पानी निकलने लगे, हर तरफ से पानी आ गए, आसमान से पानी गिरने लगे। लोगों ने हर तरफ पानी देखा तो अब यकीन होने लगा कि बूढ़े की बात दुरुस्त साबित हो रही है, अल्लाह के नबी की बात दुरुस्त साबित हो रही है। कुछ लोगों ने तौबा कर ली। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आ जाओ, आखिरी वक्त है, जो कश्ती में बैठ जाएगा वो बच जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सारे जानवरों का एक एक जोड़ा भी कश्ती में बिठा दिया। जितनी भी मखलूकात आज जमीन पे नजर आ रही है, नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया मेरी कश्ती में आ जाओ। तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा, ये गाय बकरी वगैरह जितनी भी उस दौर में थी, एक एक जोड़ा भी कश्ती में बैठ गया। कश्ती के 2-3 मंजिलें थी, हत्ता के कहते हैं चूहे को भी इजाजत दी गई कि वो भी आ जाए। दीगर हशरात वगैरह कश्ती में आ गए और इंसान देख रहे। फिर जिन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बात पर एतबार किया कश्ती में आ गए। उस दौर में भी कुछ लोगों ने अपनी अक्लों पर एतबार किया, अपने मकानात पर एतबार किया का पानी आएगा हम अपने मकानात के छत पे चढ़ जाएंगे। अकल को इस्तेमाल किया, दरे पैगंबर पे ना आए, नबी के कदमों में ना आए। पानी बरसता रहा, सैलाब बढ़ता रहा, मकानात डूब गए। लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगे कि हम पहाड़ पे चढ़ के अपने आप को सैलाब से बचा लेंगे, पानी से बचा लेंगे। मगर रब नाराज हो गया था। और रब क्यों नाराज हुआ? को अल्लाह को न माने अल्लाह नाराज नहीं होता। कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात न माने रब नाराज नहीं होता। पूरा कुरान उठा पढ़ ले, रब नाराज तब होता है जब कौम नबी की दुश्मन बन जाती है, जब कौम नबी की गुस्ताख बन जाती है, तब रब नाराज हो जाता है, अजाब भेजता है। अब कुरान ने और अल्लाह रसूल ने जो बात समझाई कि नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफरों के साथ मिला हुआ था, वो भी दीन मतीन से हट गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे को दावत दी कि आ मेरी कश्ती में बैठ जा। उसने कहा मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, तेरी कश्ती भी बचेगी, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा। पहाड़ पर चढ़ा, अल्लाह जल्ल मजदहू ने पानी को हुक्म दिया कि जिस पहाड़ ने नूह के बेटे को सहारा दिया है, पहले उस पहाड़ को डबो दिया जाए, फिर नूह के बेटे को डबो दिया जाए। गोया इससे उलमाए किराम समझाते हैं कि पहाड़ ने तो कोई गुनाह न किया था। जो लोग बुरे लोगों का सहारा बनते हैं,
जो लोग गलत लोगों की पनाहगाह बनते हैं वो भी मुजरिम कहलाते हैं। रब ने फरमाया पानी पहाड़ को डबो दे। पहाड़ ने कहा मौला मेरा क्या कसूर है? कहा पहाड़ तेरा ये कसूर है कि तूने मेरे एक सरकश बंदे को अपने ऊपर सवार कर लिया है। जो गुनाहगार का सहारा बनता है वो भी अल्लाह के यहाँ मुजरिम होता है, और जो किसी की नेकी में मदद करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी नेकी का सवाब अता फरमाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का पैगंबर का बेटा पानी में जब डूबने लगा, अब हाथ पैर मारने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे को देखा, अपने खून को देखा कि मेरा खून पानी में डूब रहा है। फरमाया मौला मेरा बेटा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तेरा खून जरूर है। जो पैगंबर की बात ना माने, सगा बेटा भी हो और वो पैगंबर की बात ना माने, अल्लाह उसे गर्क कर देगा। कि फकत बेटा होना, फकत साहबजादा होना काम नहीं आता। बाप की बात मानेगा तो कामयाब होगा, पैगंबर की बात मानेगा तो कामयाब होगा। पूरी दुनिया भी गर्क हो गई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी गर्क हो गया। कश्ती तैरने लग गई, बाकी सारी जमीन सैलाब में गुम हो गई। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी और पैगंबर को इसीलिए भेजा कि उसकी बात मानी जाए। क्यों? कि हम में से कोई भी डायरेक्ट ना अल्लाह से मिल सकता है ना बात कर सकता है। अल्लाह की मर्जी हमें कैसे पता चलेगी? अल्लाह की मर्जी हमें रसूल से पता चलती है, नबी से पता चलती है कि अल्लाह क्या चाहता है, नबी क्या चाहता है, रसूल क्या चाहता है। जो रसूल चाहता है वही अल्लाह चाहता है, जो रसूल करता है वही अल्लाह करता है, जो रसूल हुक्म देता है वही अल्लाह हुक्म देता है। का मैं यत्तबिउर रसूल, जिसने भी रसूल की इत्तिबा की, जिसने नबी की इत्तिबा की, जिसने रसूल की बात मानी, गोया उसने डायरेक्ट अल्लाह की बात मान ली है। जिसने रसूल को राजी कर लिया, गोया उसने डायरेक्ट रब को राजी कर लिया है। और जो कहे मैंने अल्लाह को मान लिया, मैंने रब की बात मान ली मगर रसूल की बात नहीं मानता, ना उसके अल्लाह को मानना काम आएगा, ना उसके सजदे काम आएंगे। रसूल को मानना पहले जरूरी है, फिर रसूल जो फरमा दें उसी को दीन कहते हैं, उसी को शरीयत कहते हैं। पिछली तारीख मैंने एक मिसाल के तौर पे रखी कि सगा बेटा भी हो, वो रसूल की बात का इनकार कर दे तो अल्लाह उसे कभी कबूल नहीं करता। उम्मतों को अजाब इसीलिए हुए कि उन्होंने पैगंबरों की बात का इनकार किया, उन्होंने पैगंबरों का इनकार किया। और पैगंबर तो पैगंबर की बातों के इनकार की वजह से भी रब नाराज हो जाता है। एक कौम बदबख्त कौम थी, शर्तें रखने लगी। जिसकी नीयत सीधी हो वो शर्तें नहीं रखता, वो नफा नुकसान नहीं देखता, वो डायरेक्ट रसूल की बात मान लेता है। एक कौम ने अपने दौर के पैगंबर को कहा कि हम कैसे मान लें कि तू अल्लाह का सच्चा नबी है, का कोई मोजा दिखाएं, कोई इस तरह निशानी दिखाएं। उस पैगंबर ने कहा क्या निशानी मांगते हो? ये भी कुरान ने बयान किया। कच्चा ऐसे करो कि पत्थर के अंदर से ऊंटनी पैदा हो जाए तो हम तुम्हें अल्लाह का सच्चा नबी मान लेंगे। उन्हें पता था कि ऊंटनियां ऊंटनियों से पैदा होती हैं, ऊंटनी गाय से भी पैदा नहीं हो सकती। रब का सिस्टम है, बकरी से बकरी पैदा होगी, अब गाय से बकरी पैदा नहीं हो सकती। ये अल्लाह का एक बनाया हुआ निजाम है। वो मुतालबा करते चलो कि गाय से ऊंटनी पैदा हो जाए तो कुछ समझ में आने वाली बात है। उन्होंने कहा ऐसी शर्त रखो कि पैगंबर पूरी ना कर सके, पैगंबर समझा ही ना सके कि ए अल्लाह के नबी हम तुम्हें मानेंगे अगर पत्थर ऊंटनी पैदा कर दे। तो अल्लाह को अपने पैगंबरों की इज्जत बड़ी प्यारी होती है, अल्लाह को अपने नबी की इज्जत बड़ी प्यारी होती है। उस नबी ने सोचा अल्लाह ने इस इज्जत दे दिया, प्यारे नबी हां कर दे, जो तू कहेगा तेरा रब वही कर देगा। उस पैगंबर ने अपनी उम्मत को कहा कि अगर पत्थर में से ऊंटनी पैदा हो गई फिर तो मुझे मान जाओगे, मेरे अल्लाह को मान जाओगे? उन्होंने कहा मान जाएंगे। कहा आओ फिर। जब पत्थर के पास गए तो वो एक दूसरे को देखने लगे, ये तो करने लगा है। कहा एक मिनट रुक, का ऊंटनी का बच्चा ना हो
چونکہ عموماً جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو چھوٹے بچے کی پیدا ہوتی ہے، بچے کی صورت میں، چاہے انسان پیدا ہو یا جانور پیدا ہو تو وہ چھوٹے بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، بعد میں بڑا ہوتا ہے۔ کہ پیغمبر ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹی سی اونٹنی پیدا کر دو، ڈائریکٹ بڑی اونٹنی پیدا ہونی چاہیے۔ اتنا سا پتھر ہے، چٹان ہے کہ اس سے پوری اونٹنی پیدا ہونی چاہیے۔ وہ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئے، کہا چلو آؤ پوری اونٹنی پیدا ہو گئی۔ پھر جب پیغمبر تیار ہو گیا، کہا وہ جوان بھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ اونٹنی جوان نہ ہو۔ پیغمبر پھر بھی مان گئے، چلو جوان اونٹنی پیدا ہو گئی۔ وہ اور پریشان ہو گئے، کہا اچھا صرف جوان نہ ہو، وہ گابن ہو، جسے آپ کہتے ہیں ماں بننے والی ہوتی ہے، وہ تیار ہو، خود بچہ دینے والی ہو، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، کہا وہ پیدا ہو اور خود بچہ دینے والی ہو، گابن اونٹنی ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر سوچا کہ پھر تو مان جاؤ گے، پتھر کے اندر سے گابن اونٹنی نکل آئے پھر تو مان جاؤ گے، کہا پھر مان جائیں گے۔ جب پیغمبر پتھر کے قریب گیا تو اس امت نے دیکھا، اس نافرمان امت نے دیکھا کہ یہ تو گابن اونٹنی پیدا کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ ہم نے تو کہا انکار کر دے گا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، کہا بس گابن اونٹنی بھی ہو اور وہاں سے نکلتے پھر بچہ بھی دے دے ہمارے سامنے۔ اس نے کہا آؤ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب پیچھے کوئی سوال نہیں رہ گیا تھا کہ مکر جائیں۔ اللہ کے پیغمبر پتھر کے پاس کھڑے ہوئے، اے پتھر اللہ کے حکم سے پھٹ جا اور اونٹنی پیدا کر دے۔ پیغمبر کا ہاتھ سے اشارہ کرنا تھا، چیخوں کی آواز آئی، پتھر پھٹ پڑا، پہلے اونٹنی نکلی، وہ اونٹنی گابن اور تیار اونٹنی تھی، پھر اس اونٹنی نے قوم کے سامنے پھر بچہ دے دیا، گابن اونٹنی نکل آئی۔ قوم نے دیکھ لیا، پھر بھی کئی لوگوں نے انکار کر دیا، پھر بھی کچھ جس کے مقدر میں تھا مانا انکار کر دیا۔ اس اونٹنی کو چھوڑا تو اسے اللہ نے خود فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یوں تو مخلوق ساری اللہ کی ہے، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تم نے معجزے کا مطالبہ کیا، اللہ نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی، اب اس کی قدر کرنی پڑے گی، اب اس کی حیا کرنی پڑے گی۔ اب اس اونٹنی جو پھرنے لگی، اس کی وجہ سے دین پھیلنے لگا، لوگ اس کو دیکھنے آتا، اس کی قدر کرتا۔ کافروں نے کہا ہم نے تو اونٹنی کا مطالبہ اسی لیے کیا تھا کہ پیغمبر ناکام ہو جائے گا، جھوٹا ہو جائے گا، مگر اس اونٹنی نے تو کام خراب کر دیا۔ اس اونٹنی کی وجہ سے تو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے آ رہے ہیں، مشہوری ہو رہی ہے۔ انہی ظالموں نے تلواریں اٹھا کے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یہاں ٹانگوں سے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ پھر رب ناراض ہوا، اللہ کا عذاب آیا اور اس قوم کو اونٹنی کی وجہ سے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جنہوں نے نبی کا حیا نہ کیا، رسول کا حیا نہ کیا، اللہ جل مجدہ نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا، خود رسول کو بھیجا اور حکم دیا کہ اب اس کی بات ماننی پڑے گی، جو یہ رسول کہے اسی بات کو ماننا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ جب میرے آقا کو دنیا میں بھیجا تو پیغمبروں کے سردار کا پیغمبر بھی اس پیغمبر کی بات مانتے ہیں، رسول بھی اس رسول کے پیروکار ہیں۔ رب نے جتنی کائنات بنائی ہے ساری کائنات محمد مصطفیٰ کی غلام بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے مصطفیٰ اعلان فرما دیجئے، اب میرے بندوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم نمازیں اللہ کی محبت میں پڑھتے ہو، تم خانہ کعبہ کا طواف رب کی محبت میں کرتے ہو، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو آؤ وہ رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی محبت کی نشانی فقط نمازیں نہیں ہیں، اللہ کے محبت کی نشانی فقط کعبے کا طواف نہیں ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، ساری دنیا کو چھوڑ کے تم مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ جو مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا پھر رب بھی مان جائے گا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کی ایک ہی نشانی ہے کہ نبی کو مان لیا جائے، نبی کا غلام بن جائے، آقا کے قدموں میں آ جائے۔ یحببکم اللہ کا پھر تمہیں اللہ سے محبت نہیں کرنی پڑے گی،
तुम नबी के गुलाम बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। लफ्ज इस्तेमाल फरमाया इत्तिबा। इत्तिबा कहते हैं किसी के पीछे आंखें बंद करके चलना, जो वो कहे उसी को मानना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो नबी के इत्तिबा के इम्तिहान के लिए मुसलमानों से बड़ा कड़ा इम्तिहान लिया कि ये देखते क्या करते हैं। आज जिस फलस्तीन का जिक्र आप टीवी में सुनते हैं, जहां हजारों लोगों को शहीद किया जा रहा है, जहां यहूदी रोजाना बमबारी करके बच्चों को जला रहे हैं, वहां हमारा किबला अव्वल है। 1.25 लाख पैगंबरों का किबला है। वहां मस्जिद अक्सा है, वहां जहां से हुजूर को मेराज हुई। वो यरूशलेम का इलाका पट्टी, वो गजा जो नाम सुनते हैं, किबला अव्वल वहां है। यहूदी उस पर कब्जा करना चाहते हैं, वहां से हमेशा मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, और पूरे दुनिया मुसलमान हुक्मरान बेगैरती की नींद सो रहे हैं। इतने ज्यादा मुल्क हैं, अगर मिल के सारे एक धमकी भी लगाएं तो इसराइल वहां से, यहूदी वहां से भाग जाएं। मगर मसलहतों का शिकार है इस्लामी मुमालिक, सियासतों का शिकार है। 1.25 लाख पैगंबरों का किबला मस्जिद अक्सा था। ये जो फलस्तीन में अल्लाह का घर है, जैसे आज मैं और आप मक्का की तरफ मुंह तरफ खाना काबा, अल्लाह अकबर, 1.25 लाख पैगंबर और उनकी उम्मतें इस तरफ रुख किया करते थे, फलस्तीन की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, रुख उसी तरफ है, फलस्तीन की तरफ, किबला अव्वल की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ। दौरान नमाज आका को ताना याद आ गया। यहूदियों ने ताना दिया कि मुसलमानों ने का पैगंबर अपना है, कुरान अपना है, दीन इस्लाम ले आए हैं, हमारे पैगंबरों को छोड़ दिया है, क्योंकि उन पैगंबरों का जमाना गुजर गया था। मगर फिर भी रुख तो हमारे इलाके की तरफ करते हैं, हमारी मस्जिद की तरफ करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ताना नागवार गुजरा। दौरान नमाज जब आका के दिल पर बोझ हुआ, हुजूर ने दौरान नमाज आसमान की तरफ देखा। अल्लाह जल्ल मजदू ने फरमाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। मेरे मुस्तफा, दौरान नमाज आपने जो आसमान की तरफ देखा, प्यारे तू ऊपर देख रहा था और रब तुझे तक रहा था। ए हबीब, अल्लाह तेरे चेहरे को देख रहा था। दौरान नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। मेरे मुस्तफा, किबला की बात छोड़िए, जिधर आपकी रजा हो, जिधर आप रुख फेर लेंगे, अल्लाह उसी को किबला बना देगा, अल्लाह उसी को नमाज का रुख बना देगा। दौरान नमाज हुजूर ने 1.25 लाख पैगंबरों के किबले को छोड़कर खाने काबा की तरफ रुख कर लिया। मक्का में मस्जिद है, उसकी तरफ रुख कर लिया। दौरान नमाज जब रुख किया, सहाबा किराम ने दौरान नमाज आका को रुख फेरते हुए जब देखा, तो दौरान नमाज सहाबा किराम ने भी रुख फेर लिया। ये नहीं पूछा, आका आपने रुख क्यों फेर लिया, किबला तो इधर है, आपने रुख इधर कर लिया। उन्हें किबला से गर्ज न थी, उन्हें नबी की रजा से गर्ज थी। जो ही आका ने रुख फेरा, सारे नमाजियों ने भी रुख फेर लिया और नमाज हो गई। किसी ने यह भी नहीं कहा क्या का दौरान नमाज ये क्या हो गया था, क्योंकि जानते थे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, कि मुस्तफा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, जब भी कुछ करते हैं अल्लाह की मर्जी से करते हैं। और अल्लाह जल्ल मजदूहू ने फरमाया, पता है दौरान नमाज अल्लाह ने काबा क्यों तब्दील करवाया है? सादा सी बात है, जलसा हो रहा है और दौरान जलसा कोई आपको कहे परली तरफ रुख कर लें, आप कहेंगे स्टेज इधर, तकरीर इधर, हम परली तरफ रुख क्यों करें? दिल में सवाल पैदा होगा कि हम उधर क्यों करें? आपको लाख घर वाले कहें उधर रुख कर लो, मुंह उधर कर लो, आप कहेंगे नहीं, हम तो प्रोग्राम देखने आए, नाच सुनने आए, हमारा रुख इधर ही होगा। सहाबा मस्जिद आए हैं, सफ बनाई है, किबला की तरफ रुख किया है, चाहिए तो ये कि किबला से रुख न हटे। मगर जब नबी ने रुख फेर लिया, न जिब्राइल की आवाज सुनी, न डायरेक्ट अल्लाह ने कहा। दौरान नमाज जब आका का रुख फेरे देखा,
تو دوران نماز رخ پھیر دیا، بعد میں بھی سوال نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا پتہ ہے میں نے دوران نماز قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ الا لنعلم من یتبع الرسول وممن ینقلب علی عقبیہ، کہ رب دیکھنا چاہتا تھا کہ کون قبلوں کی طرف جاتا ہے اور کون مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، کون مسجدوں کی طرف جاتا ہے، کون مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ گویا رب نے بتا دیا کہ قبلہ سے بڑھ کر مصطفیٰ کی ذات ہے، کعبے سے بڑھ کے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کعبے سے رخ پھر جائے تو بندہ کافر نہیں ہوتا، مصطفیٰ سے کوئی رخ پھیر دے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ در مصطفیٰ جس سے چھوٹ جائے پھر ایمان نہیں بچتا، مسجد جس سے چھوٹ جائے تو توبہ کا موقع دیا جاتا ہے، قضا لوٹانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ 2 ماہ تک نماز نہ پڑھی، توبہ کی، رب پھر مسجد میں چھوڑ دیتا ہے کہ پچھلیوں کی قضا کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ مگر دوستو 1 سیکنڈ کے لیے کوئی انکار کر دے، خاک بدہن میرے منہ میں خاک، اللہ کبھی کسی یہ دور نہ دکھائے کوئی بندہ 1 سیکنڈ کے لیے کہہ دے معاذ اللہ خاک بدہن کہ میں مصطفیٰ کو نہیں مانتا، پھر وہ کعبے کو مانے، پھر وہ قرآن کو مانے، پھر وہ جہاد کو مانے، 1 سیکنڈ کے لیے کہہ دے میں نے مصطفیٰ کو نہیں ماننا، راندے درگاہ کر دیا جاتا ہے، ابلیس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے نبی کی ذات کو 1 لمحے جس نے چھوڑا بعد میں توبہ ہی نہیں ہے، بعد میں رب اسے قبول ہی نہیں کرتا کہ تمہیں رب نے قبول تو مصطفیٰ کی وجہ سے کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ بتا دیجئے فاتبعونی، جو تیرے در پہ آ جائے گا یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا بنا دے گا۔ جو تیرے در پہ نہ آئے وہ چاہے جتنے بڑے خاندان کا بندہ ہو، میرے آقا کے سگے چاچے جہنم میں چلے گئے کہ انہوں نے حضور کو نہیں مانا تھا، اس دور میں کعبے کے متولی دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے کہ انہوں نے کعبے کو تو مانا تھا، کعبے کے کعبے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانا تھا۔ اللہ رب العزت نے دروازہ تک بند کر دیا کہ 1 لمحے کے لیے نماز قضا ہو گئی مجھ جیسے گناہگار کے لیے، کا توبہ کر لے، قضا لوٹا لے، اللہ پھر معافی دے دے گا، اور گناہ ہو گئے توبہ کر لے، رب معاف کر سکتا ہے۔ مگر ایمان نہیں جاتا، در مصطفیٰ جان بوجھ کر کوئی 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دے، انتہبت اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، پچھلے جو قبول ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو رب کی تلاش میں مت نکلو، تم رب کو نہیں ڈھونڈ سکتے، تم نبی کے در پہ آؤ، جس کو نبی مل گیا گویا اس کو خدا مل گیا ہے۔ اور فقط ماننا کافی نہیں ہے، فقط ماننے سے فلاح اور کامیابی نہیں ملتی۔ آقا دو جہاں کو اللہ نے حکم دیا فاتبعونی، میری اتباع کرو، جیسے نبی نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارو، اس طرح کی زندگی گزارو تو ایمان تب بچتا ہے، تب کامل ہوتا ہے۔ معزز شرکائے محفل شادی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی سنتیں ادا کی ہیں اس میں اللہ رسول کا کوئی فائدہ نہیں، جتنی سنتیں ہیں وہ تمام کے تمام حضرت انسان کے بھلے کے لیے ہیں۔ میرے آقا نے مسواک کی سنت دی، آج جدید دور میں دیکھیے کہ اگر ہمیں دانت صاف کرنا نہ بتایا جاتا تو کیا آج ہم لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہوتے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہمارا منہ ہوتا، اس سے بدبو ہوتی۔ آج ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش اور یہ مسواک، یہ سب آقا نے انسانیت کو سکھایا ہے، وگرنہ اس سے پہلے ایسی تہذیبیں نہ تھیں۔ یوں بالوں کی حجامت، یہ کاٹنا، حضرت انسان کے بال داڑھی مونچھوں کے نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ چکے ہوتے تھے، یہ نبی مکرم نے حجامت سکھائی ہے۔ مونچھوں کا ترشوانا، خط کا لینا، بالوں کا ترشوانا، انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا ہے، وگرنہ یہ انسان جنگلوں میں رہتا تھا، نہ کینچیوں سے واقف تھا، نہ حجامتوں سے واقف تھا، نہ صفائیوں سے واقف تھا، نہ سنتوں سے واقف تھا، کچھ بھی نہیں۔
मिसवाक देख लीजिए, वुजू देख लीजिए। फिर मेरे आका ने तेल लगाने की सुन्नत दे दी कि अब बाल हमारे हैं। नबी ने फरमाया तेल लगाया करो, सवाब भी मिलेगा और सेहत भी कायम रहेगी। बालों की भी नहाने की सुन्नत अता की, गुस्ल की सुन्नत अता की, तमाम फिर खाने की सुन्नतें कि पानी को 3 घोंट में पिया करो। आज की मेडिकल साइंस और डॉक्टर बताते हैं कि एक सांस में जो गट गट करके पानी पीता है उसे ये बीमारियां लग जाती हैं, उसकी जिंदगी में फर्क पड़ता है। और जो 3 दफा स्टेप लेके 3 हिस्सों में पानी पीता है उसके अंदर के निजाम को भी सुकून मिलता है, उसकी सांस की तकलीफ भी दूर होती है, उसके दिल की तकलीफ भी दूर होती है, उसका मैदा और जिगर को भी तकवीयत मिलती है, उसके फेफड़ों को भी तकवीयत मिलती है। एक एक सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1000 हिकमतें रख दी हैं। फायदे हमारे थे मगर आका ने हमें सिखाया। इतना करीम आका भी कोई है? आज बाप बेटे को वो बात नहीं सिखा सकता। आज माँ अपनी बेटी को वो बात नहीं सिखा सकती जो पैगंबर ने अपनी उम्मत को सिखा दी है। आज दुनिया हैरान होती है कि कितनी अजीम वो हस्ती थी जिसने उम्मती को बताया कि पेशाब कैसे करना है, फारिग हो के फिर क्या करना है, संजा कैसे करना है, संजे के लिए पत्थर कैसे इस्तेमाल करने हैं, संजे का तरीका क्या है। अरे ये सारे तेरी मेरी नफासत के लिए था, तेरे मेरे भले के लिए था कि जन्नतें तो मिलेगी। मेरे आका चाहते थे कि मेरी उम्मत की जिंदगी भी संवर जाए। फिर हुजूर ने इस मुआशरे को संवारने के लिए कुछ इखलाकात का दर्स दिया। छोटों को हुक्म दिया कि तुम बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की तकरीम करना, बड़ों के सामने अदब से बैठना, जी करना। और बड़ों को हुक्म दिया तुम छोटों का ख्याल करना, उनसे शफकत से पेश आना। और सख्ती से कहा कि जो मेरी उम्मत के बुजुर्गों का हया नहीं करेगा उस नौजवान के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और जो बूढ़ा नौजवानों की तरबियत और उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करता उस बूढ़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को बाप का अदब करने का हुक्म दिया और बाप को बेटी का हक अदा करने का हुक्म दिया। मेरे आका ने औलाद को माँ का मकाम बताया और माँ को औलाद की परवरिश का मकाम बताया। मेरे आका ने पड़ोसी के हुकूक बताए। मेरे आका ने औरत के इज्जत करने का तरीका बताया। मेरे आका ने मुसाफिर का तरीका बताया कि तुम्हारे शहर में मुसाफिर आ जाए तो उसके साथ क्या करना है। मेरे आका ने भीख मांगने वाले से किस तरह पेश आना है ये तरीका बताया है। वाह मेरे करीम आका, मेरे आका ने यह भी बताया कि कोई कुत्ता प्यासा तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तो उसके साथ कैसे पेश आना है, जानवरों के साथ कैसे पेश आना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जमीन पर चलने वाले हशरात का ख्याल रखने तक कहा। और फिर मेरे आका ने फरमाया उक्तुल मूजी कबला लीजा कि एक बिच्छू सांप है, तुम्हें नहीं काट रहा मगर तुम्हें नबी हुक्म दे रहे उस सांप को मार दे, उस बिच्छू को मार दे। हो सकता है आगे जाके तेरे किसी भाई को काट दे तो जो बिच्छू नजर आए तुझे नबी काटे मगर तू उसे मार दे ताकि मुआशरा उससे बच जाए। यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या तरीके बताए, खाने पीने से लेकर सोने का तरीका बताया। मेरे आका ने फरमाया रात को जब सो वुजू करके इत्मीनान से दायां हाथ सर के नीचे रख के दाएं साइड पे सो के किबला रुख सो जाना। जो इस तरह सोएगा तो अल्लाह सोने के बदले भी सवाब अता फरमाता रहेगा। 14 सदियां बाद आज साइंस ने बताया जो लोग दाएं करवट मुस्तकिल सोते हैं उन्हें दिल की तकलीफ नहीं होती, वो दिल की तकलीफ से बचते हैं, उनके मैदे के अमराज बचते हैं, उनके आसाब कवी होते हैं। यूं मेरे आका ने जो बात की है कयामत तक लोग साइंस उसकी तस्दीक करते रहे। ये हम नाकदरे हैं, अल्लाह ने महबूब को सजा के भेज दिया है। और ये दोस्त इंसान वो शय है
कि किसी की आंख पसंद आ जाए तो उमर कुर्बान कर देता है, किसी की जुल्फ पसंद आए तो उमर कुर्बान कर देता है, किसी की चाल ढाल पसंद आए तो उमर कुर्बान कर देता है, किसी की दौलत की खातिर उसका गुलाम बन जाता है, किसी की खानगीरी मलकियाई और चौधरात की खातिर सारी उम्र उसकी नौकरी करता है। क्या इंसान तू एक आंख और काजल की खातिर उम्र कुर्बान कर रहा है, तू एक जुल्फ की खातिर कुर्बान कर रहा है? आ जरा रब के महबूब को तो देख, रब ने अपने महबूब को सजा के भेजा है। ऐसी आंख अता की है जो यूसुफ को भी अता नहीं की थी, ऐसा चेहरा अता किया है जो चांद के पास भी नहीं है, ऐसी चाल अता की है जो किसी और के पास नहीं है। रब ने महबूब को सजा के भेजा, जाहिरी हुस्न भी अता किया, का इधर उधर न भटको, ये मोहब्बत मुस्तफा के लिए बचा लो। जो मुस्तफा से मोहब्बत कर लेगा वो रब का महबूब बन जाएगा। दुनिया की मोहब्बतों में जिल्लतें और ख्वारियां हैं, दुनिया की मोहब्बतों में इम्तिहानात हैं, और आका की मोहब्बत में, आका की गुलामी में दुनिया की भी इज्जत है, आखिरत की भी इज्जत है। रब ने फरमाया बाप का अदब करो, माँ का अदब करो, औलाद का हक अदा करो, बीवी का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, मगर सबसे बढ़कर इश्क मुस्तफा से करो। जो नबी से इश्क करेगा, मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दा भी डाल देगा और उसे जन्नतों में आला मकाम भी अता फरमा देगा। मेरे आका ने फरमाया अलमरउ मा मन अहब, बंदा उसी के साथ होगा जिससे टूट कर मोहब्बत करता है। एक शख्स उठा, आका अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया तू मुझसे मोहब्बत करता है तो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। आज भी वही आज भी वही उसूल है, आज भी वही फतवा है। जो आका से मोहब्बत करेगा, और आका के मोहब्बत की निशानी क्या है? कोई शख्स कहे कि मैं नबी का आशिक, मैं नबी का आशिक, फकत जबानी कलामी इश्क नहीं होता। जो नबी से मोहब्बत करेगा वो अपनी जिंदगी फिर नबी के हुक्म पर गुजारेगा, वो नबी के हुक्म के मुताबिक अपने घर का हालात रखेगा, पड़ोसियों के साथ, शहर में दोस्त अहबाब के साथ वो सारा उस तरह कहेगा जैसे अल्लाह रसूल ने फरमाया। आज बदकिस्मती है, हम जिन बातों में आसानी होती है वो अल्लाह नबी की मानते हैं, बाकी बातें अपनी मर्जी की दुनिया की मानते हैं। ये मुकम्मल ईमान की निशानी नहीं है। का सब कुछ नबी के कहने के मुताबिक गुजार, दीन और दुनिया तेरा संवर जाएगा। आज जब औलाद नहीं होती तो हमें नबियों की दुआएं याद आती है। अल्लाह पैगंबरों ने दुआएं की थी, मुझे भी बेटा अता फरमा। औलाद ना हो तो हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मिज़ारात पे जाते हैं, दम दुरूद और तावीज़ लाते हैं। बेटा पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह को भी भूल जाते हैं, रसूल को भी भूल जाते हैं। फिर खुशियों के गम के मौके पे हमें अल्लाह याद होता है, रसूल याद होता है। माँ बाप रिश्तेदार फौत हो जाएं तो टोपी तस्बीह सब कुछ, मगर जब रब खुशियां देता है तो खुशियों के मौके पर फिर हमें रसूल की सुन्नत याद नहीं होती। बस वो एक दो दिन हम अल्लाह रसूल की मर्जी के खिलाफ गुजार देते हैं। यही तो इम्तिहान होता है, यही तो टेस्ट होता है। बस खुशियां मनाने से शरीयत नहीं रोकता, का खुशी ऐसे मनाओ कि दुनिया भी राजी हो जाए और अल्लाह रसूल भी राजी हो जाए। शादी करना भी मेरे आका की सुन्नत है, फकत इंसान की जरूरत नहीं है, बशरी जरूरत है। सारे जानवरों के अंदर ये जरूरत पाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको भी सुन्नत मुस्तफा बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के जरिए शादी और निकाह को भी सुन्नत बना दिया। हुजूर ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अब जो आका की सुन्नत समझ के निकाह करेगा, निकाह करने का भी सवाब मिलेगा और बच्चे पैदा होने का भी सवाब मिलेगा। अपना घर भी बसेगा, खानदान भी बढ़ेगा, अल्लाह नबी भी राजी होगा। नीयत ये होगी कि मैंने आका की सुन्नत अदा की, और सुन्नत अदा करते वक्त इन खुशी के मौके पर अल्लाह रसूल को राजी किया जाए। मैं हर दफा कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि नातें पढ़वाई जाएं, तकरीर कराया जाए। हाँ, खुशी ऐसी मनाई जाए कि लोगों को पता चले कि ये अल्लाह वाले हैं, रसूल वाले हैं। महफिल कराने का मौका या ताकत नहीं है तो शेरे बांधते वक्त भी जबान पर दुरूद हो, अरे बेटी को दुल्हन बनाते वक्त भी अल्लाह रसूल का जिक्र हो, सरों पे टोपियां हो, जबान पे अल्लाह का जिक्र हो, तब पता चले। चाहे साउंड लगा हो, नात खान न हो, तकरीर न हो,
مگر شادیاں ایسی ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ اللہ معاف فرمائے، شادیوں کے موقع پر تو شراب نظر آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کفرستان میں کوئی آ گیا ہے۔ شادیوں کے موقع پر ننگی عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں بےہودہ، یوں لگتا ہے جیسے بندہ کفرستان میں آ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید خوشی کا سمبال ہے، خوشی کی نشانیاں ہیں، مگر یہ جوا، یہ شراب، یہ فحش ڈانس، یہ خوشی کی نشانیاں نہیں ہے، یہ شیطان کی نشانیاں ہیں، یہ دین سے دوریاں کی نشانی ہے۔ ارے مسلمان کے گھر سے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور درود پاک کی آواز آتی ہے۔ نئے کپڑوں سے شریعت نہیں روکتی، ولیمے کھانے سے شریعت نہیں روکتی، چراغاں کرنے سے شریعت نہیں روکتی، خوشی سے بیٹے کی شادی میں جھوم جانے سے، بھائی کی خوشی میں جھوم جانے سے بھی شریعت نہیں روکتی۔ شریعت روکتی ہے تو نکاح کے موقع پر حرام کام کرنے سے روکتی ہے، اللہ رسول کی مخالفت سے روکتی ہے۔ اور آج جس خوبصورت پروگرام کا بندوبست کیا گیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، آج میرے ان دوستوں اور بھائیوں نے رمضان سے قبل سے اس خواہش کا اظہار کیا، بالخصوص ان کے دوست رفیق خان صاحب، ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ محفل سجے۔ ہم جب اس طرح نوجوانوں کے جذبے دیکھتے ہیں، پھر اپنی تکلیف اور اپنے سفر کو نہیں دیکھتے، آج پھر وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا خود سنبھالو، دین میں کوئی مشکل پیش آئے تو تمہاری ہر مشکل دور پیش کرنے کے لیے اگر ہمارا خون اور گردن بھی چاہیے ہوگا تو آقا کی خاطر اعجاز اور اس کے دوستوں کی گردن بھی قربان ہے، یہ خون بھی پیش ہے، یہ آنا جانا اور مدد کرنا۔ یہ دیکھیے 17ویں اور 18ویں گریڈ کے افیسر ہیں تمہارے ہائی اسکول میں ماسٹر حنیف صاحب، مگر جب آقا کا نام لیا جاتا ہے تو تمہارے ساتھ یہ جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ اشتہارات لگا رہے ہوتے ہیں، کیا پیسے لیتے ہیں؟ علامہ عبدالحمید کیانی خطیب ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں اور برسر روزگار ہیں، کسی کے چندوں پر پلنے والے نہیں، مگر جب آقا کا میلاد کا نام لیا جاتا ہے، جب منہاج القرآن کے کام کا نام لیا جاتا ہے، جب آقا کی دین کی سربلندی کے نام لیا جاتا ہے تو گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کے آتے ہیں اور سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اسی کو وتعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آج معاشرہ کیوں بگڑ گیا ہے؟ آج حالات کیوں خراب ہو گئے ہیں کہ نفسا نفسی کا دور آ گیا ہے؟ برائی کے ساتھی مل جاتے ہیں، برے کام کے لیے دوست احباب مل جاتے ہیں، مگر نیک کام کے لیے کوئی ساتھی نہیں ملتا، نیک کام کے لیے کوئی سپورٹر نہیں ملتا۔ نیک کام بندہ شروع کر بیٹھے تو اپنے سر آ جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی مسجد شروع کر دے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بیچارہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ شروع کرا دیا، گلے پڑ گئی ہے، اب وہ ٹوپی لے کے چندہ کرتے پھرتا ہے۔ اور آج کوئی اپنے گھر کی کوٹھی بنائے تو دوست احباب 2-2 لاکھ روپے لے آتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے، مکان بنا رہے، یہ لے لیں، پھر کبھی دے دینا میری طرف سے تحفہ، مگر نیک کام کے لیے چندہ دے گا تو آج کا مسلمان بہت تیر مارتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 10 روپے کا نوٹ نکال کے یوں سمجھتا ہے جیسے اس نے اللہ رسول پر احسان کر دیا ہے۔ آؤ دین بچانے کا وقت ہے۔ پاکستان آج ذلت و خواری اسی میں ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو گیا۔ ہمارے استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج القرآن، میں پہلے دن سے گیا، وہاں خود غرضی نہیں دیکھی، جنت کی لالچ بھی نہیں دیکھی۔ میرے شیخ میرے استاد نے بتایا کہ جنت کی لالچ نہ کرو، آقا کی امت کی خدمت کرو، جنت خود تمہارے پاس جھل کے آئے گی۔ آقا کی امت کی مدد کرو۔ اور آج میرا قائد میرے ملک کو بچانے نکلا ہے، کوئی جمہوریت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی اس نظام کو بچانے کے نعرے لگا رہا ہے، مگر ڈاکٹر طاہر القادری اس ملک میں نفاذ اسلام اور مصطفی انقلاب کے لیے اپنے آپ اور شہادت تک پیش کر رہا ہے۔ ان قریب چند دنوں میں حضور شیخ الاسلام ملک میں اسلام نافذ کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ہماری جانیں پھر چلی جائیں گی مگر اس انقلاب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس دعوت اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب تک سارا نظام درست نہیں ہوتا یہ ملک درست نہیں ہو پائے گا، نیکیوں کے موقع نہیں ملیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس پورے گھرانے کو، دولہا کو، اس کے والد کو، بھائیوں کو، کہ نیکیوں کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں کسی شادی پر بھی اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اور آج ہر محلے ہر شادی میں کہیں نعت پڑھی جا رہی ہے، کہیں تقریر کیا جا رہا ہے، کہیں درود، کہیں ختم خیرات۔ آؤ خوشیاں عمر بھر اللہ آپ کو عطا فرمائے، مگر زندگی کے ہر موڑ پر نبی کی سنت اپنا لو،
दुनिया के नफे भी कदमों में आ जाएंगे, रब भी राजी हो जाएगा और आखिरत भी संवर जाएगी। आज इस गर्मी में मैं आप लोगों के हौसले की दाद देता हूं और बड़ी खुशी हुई मुझे। आज आपके शहर के आसपास 3 प्रोग्राम हो रहे हैं। मेरा ख्याल ये था कि शहर से दूर है, शायद 8-10 नौजवान 10-15 घर वाले होंगे, मगर ये घर वालों की दावत, आप लोगों की मोहब्बत और अहले मोहब्बत का तावन कि ये सजा हुआ है माहौल। इस बंद जगह पे गर्मी में कोई भी नहीं हिला, हर चेहरे पर चमक और खुशी पहले नाती हुई। और अब हमारे ये मिनहाजुल कुरान के अजीज आपको बताएंगे कि आका के नाम के साथ खुशी कैसे मनाई जाती है। दफ के साथ सहाबा का दौर आपको याद दिलाएंगे, दफ के साथ आपको नात सुनाएंगे, हुजूर का जिक्र कराएंगे। यहाँ तक महफिल चली और ये महफिल आज की खुशी की आखिरी पेशकश है, नात की सूरत में, दफ की सूरत में, खुशी से झूम झूम कर इनको दाद देते हुए कि न सिर्फ आप शादी की खुशी मना रहे हैं बल्कि आका की आमद की खुशी मना रहे हैं, हुजूर की मिलाद की खुशी मना रहे हैं। तो जितनी देर आप बैठे हैं, हर लम्हे के बदले अल्लाह रसूल राजी भी होगा, दीन और दुनिया का भला अता फरमाएगा। अव्वलन घर वालों के लिए दुआ गो हूँ, फिर इंतजामिया के लिए और सबसे ज्यादा नौजवान दोस्तों भाइयों और जिनकी वजह से महफिल सजी, अल्लाह आप तमाम को भी दीन और दुनिया की खुशी अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।